મેનેજર, રેવડન્ટ શિક્ષક, મંત્રી અને શાળાના શિક્ષક નિલેશભાઈ. તાળીઓથી આપણે ફરીથી તેમનું સ્વાગત કરીએ. હા મિત્રો, ઈશ્વર સ્વરા માત્ર આપણને અસત્યમાંથી પરમ સત્ય તરફ તથા ઊંડા અંધારેથી પરમ તેજ ભણી દોરી જાય છે. ગુજરાતી સાહિત્યકાર કાકા કાલેલકર કહે છે, પ્રાર્થના હૃદયનું સ્નાન છે. હા, એ વાત સાચી. પ્રાર્થનાનો કોઈ રંગ હોતો નથી, પરંતુ जीवन ते रंग जरूर लावे छे. सुख के दुख के सब रंग तेरे, हम क्या समझे हम क्या जाने. जब डोर तुम्हारे हाथ में है, फिर क्या संशय क्यों घबराए. एक ज्योति जले जलती ही रहे, नस नस में तेरी कृपा बहे. जिस रंग में रंगना हो रंग दो, किस रंग हो तुम हम क्या जाने. आओ आ सुंदर विचारों સાથે આજે 75મા સ્વાતંત્ર્ય દિનની ઉજવણી પ્રાર્થના ગીત દ્વારા કરીએ. Thank you.
को सर झुकाने आए हैं, जय हिंद जय भारत कहने आए हैं। उन सभी का आज दिल से स्वागत है, उन सभी का आज दिल से स्वागत है जो प्यारे तिरंगे को फहराने आए हैं। હવે હું મુકેશ સરને વિનંતી કરીશ કે તેઓ આપણને ધ્વજવંદનની વિધિ તરફ આગળ દોરી જાય। School, action. Salve. School, action. Mission. School, action. Salve. Hello, back. Salve. Salve. स्कूल वंदे मातरम का शुरू कर। वंदे मातरम वंदे मातरम सूर्यराम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदं वरदं मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। Action! Salami go! जैसे थे। Action! झंडे के शुरू कर। विजय विश्व तिरंगा प्यारा कन्या उतारे तिरंगा प्यारा कन्या उतारे हमारा। Hello everyone, good morning. My name is Sayan Muskan Wasim Vora. आज मैं वंदे बापू बना हूँ। लोग मुझे मेरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। लोग मुझे प्यार से वंदे बापू कह के बुलाते
इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। I am Bhagat Singh. I am Bhagat Singh. India is my country. I love you, my country. दैट फरोसी की तमन्ना हमारे दिल में है। देखना है कि जोर कितना बाजू एक कातिल में है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जय हिंद। थैंक यू। देश का सिपाही हूँ, बोलो ए संग जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय। थैंक यू। गुड मॉर्निंग, माરું નામ સનિકા છે। મારો ખેતમાં ઘણો સરસ અંદાજ છે। मैं खामन नारानी हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। Hi, my name is Shafa. My name is Festival. मैं राशि खिलाड़ी हूँ। मैं राशि नहीं ढूंढी, नहीं ढूंढी, मैं राशि नहीं ढूंढी, मैं राशि नहीं ढूंढी। वंदे मातरम। Thank you, madam. Good morning, teacher. મારું નામ ધનજીવ ટોચિપ છે। હું સ્કૂલમાં ભણું છું। હું ઠંડાના સ્કૂલમાં ભણું છું। હું નર્સરી में वर्गમાં ભણું છું। હું રાની की रानी हूँ। હું भारत माता की जय। बाय बाय। गुड मॉर्निंग टीचर। મારું નામ અતિલાત ધનંજય છે। હું સિનિયર કેજી માં ભણું છું। હું આજે इंदिरा गांधी बनी છું। મારું નામ इंदिरा गांधी છે। મારા પિતાનું નામ જવાહરલાલ નેહરુ છે। મારી માતાનું નામ કમલાબાઈ છે। મારો જન્મ અલ્હાબાદમાં થયો। મારો નારો છે। થેન્ક યુ, બાય। Good morning. Hi, my teacher. Hi, my principal. I love my Samsana school. हमें आजादी नहीं चाहिए, हमें अपना वतन बनाना है। हम सबको बराबर का हक मिले। जय हिंद। Good morning, teacher. आशीष अब्दुल वाला सीनियर कैदी माँ बनूँ। गांधी बापू बने। મારો મારું નામ મોહનદાસ ગાંધી છે। મારા પિતાનું મારા જન્મ પોરબંદરમાં થયો। હું રાષ્ટ્રપિતા છું। લોકો લોકો મને બાપુના નામે ઓળખે છે। થેન્ક યુ, બાય। મારું નામ ખદીજા પરેશ ભોગત છે। હું સિનિયર કેજીમાં બોમ્બે ભણું છું। 15 ऑगस्ट इसे 21 मेरा भारत मेरी शान, मेरा भारत मेरी जान। तिरंगा उसकी मेरी पहचान, उसको मेरा सलाम। झंडाમાં 3 કલર હોય છે। કેસરી, સફેદ, લીલો, અશોક ચક્ર હોય છે। मेरा भारत मेरी शान, मेरा भारत मेरी जान। जय हिंद। Hello friend, I am a little soldier.
छोरियां छोरों से कम है क्या? इसलिए कभी ये कहानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। हाँ મિત્રો, આપણા મહાન સપૂતોની યાદમાં આજે આ મંગળ પર્વે હું હિતેશ સરને વિનંતી કરીશ કે તેઓ સ્વાતંત્ર્ય દિન નિમિત્તે પોતાનું વક્તવ્ય રજૂ કરે। धुल की जर्रे से पूछा, धुल की जर्रे से पूछा, क्या सूरज तक पहुंचना मुमकिन है? धुल की जर्रे से पूछा, क्या सूरज तक पहुंचना मुमकिन है? जवाब मिला, नामुमकिन है। फिर से पूछा गया, क्या प्रयत्न जारी रखना चाहिए? जवाब मिला, वही मुनासिब है। जवाब मिला, वही मुनासिब है। પથનો અંત થઈ શકે, પ્રયત્નનો નહીં। અને એ ન્યાય 1857 થી શરૂ થયેલા એ આઝાદીની ચળવળના પ્રયત્નો રંગ લાવ્યા અને 15મી ઓગસ્ટ 1947 ના રોજ ભારત આઝાદ થયું। મેઘાણીના શબ્દોમાં કહેવા જઈએ તો એ વીર સપૂતો માં ભારતીને કહી રહ્યા છે, નથી ખબર મારે પર સિયાહત પડી છે, ખબર એ છે કે માથની હાથલ પડી છે। આ વીર શહીદો કે જેમણે માતૃભૂમિની રક્ષા કાજે પોતાના પ્રાણોની આહુતિ આપી, आओ आज एमने पूरा दिल से श्रद्धांजलि आपी। माणवानी आजादीने जोवानी आजादीने अनुभववाना सपना जोया हता ए अधूरा सपना साथे ए वीर शहीदो स्वर्ग सीधाव्या। तुम जब उठाओ शहीदों की अर्थी, तुम जब उठाओ शहीदों की अर्थी तो रोना नहीं, और तुम जब मनाओ आजादी का पर्व तो उन्हें याद करना भूलना नहीं। मन मन पवन साथे लहरा तो आप परम श्रद्धे राष्ट्रध्वज ए आजादी यशो कथा गाई રહ્યો છે। જ્યારે આપણે આ રાષ્ટ્રધ્વજને જોઈએ છે ત્યારે આપણા સૌની આંખો એની પાછળ છુપાયેલી કુરબાનીઓની અશ્રુપૂરી શ્રદ્ધાંજલિ આપે છે। આ રાષ્ટ્રધ્વજની ઊંચાઈ એની નીચે છુપાયેલ, એની નીચે દટાયેલ અગણિત લાશોને કારણે છે। માતૃભૂમિની રક્ષા કાજે અનેક માતાઓએ પોતાના કુખનું બલિદાન આપ્યું, અનેક પિતાઓએ પોતાની ચિતાઓને ઉઠાવવા વાળા ખભાઓને ખોયા છે। अनेक बहनों वर्षों सुधी एक खाली हाथ ने महसूस किया। एक वीर शहीदों ने एक सैनिकों ने व्यथा तो जुओ, मेरी दिवाली में कभी उजाले का ख्याल तक नहीं रहा, मेरी दिवाली में कभी उजाले का ख्याल तक नहीं रहा, मेरी होली में रिश्तों का गुलाल तक नहीं रहा, मेरी होली में रिश्तों का गुलाल तक नहीं रहा। माँ के पैर छुए बरसों बीत गए, माँ के पैर छुए बरसों बीत गए, बाप ने इंतजार करते करते बूढ़े हो गया। मेरी पत्नी माथे पे सिंदूर लगाए हुए भी आज कंवारी है, मेरी बीवी माथे पे सिंदूर लगाए हुए भी आज तक कुंवारी है। ये समय હતો
जब देश बलिदान मांगता था। वो भी समय था जब देश बलिदान मांगता था, मरने को, मिटने को, फांसी पर चढ़ जाने को कहता था। लेकिन आज देश मरने को, मिटने को, फांसी पर चढ़ जाने को नहीं कहता, लेकिन आपको सौंपा गया, किसी भी व्यक्ति को सौंपा गया काम पूरी निष्ठा से, बलिदान से और लगन से किया जाए तो वो सच्चा देशभक्त है। आज अपने वीर शहीदों ने याद करिए कि જેમના કારણે આપણે આ આઝાદીના શ્વાસ લઈ રહ્યા છે। પ્રેમ, કરુણા, દયા, એની સાથે શૌર્ય, ધૈર્ય, સાહસ, પરાક્રમ, પરિશ્રમ તેમજ ખડગની ધાર અને પુષ્પની મૃદુતા, ખડગની ધાર અને પુષ્પની મૃદુતા, આ બંનેનો સુભગ સમન્વય જોવો હોય તો એ માત્ર સૈનિક સિવાય આપણને બીજે ક્યાંય જોવા નહીં મળે। ગુલામીમાંથી આઝાદ તો થઈ ગયો ભારત, પણ હવે તાતી જરૂર છે એ કોરોના રૂપી મહામારીમાંથી આઝાદ થવાની। एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा बुलंद बनाने की जरूरत है। ये नियमों पालन करिए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए, कि પછી हैंड वॉश, सैनिटाइजर, कि પછી मास्क પહેરવાની વાત હોય, આ દરેકનું જો નિષ્ઠાપૂર્વક આપણે પાલન કરીશું તો ચોક્કસ એ એક આઝાદીની ચળવળ છે। અને જો આ આઝાદીની ચળવળમાં આપણે સહભાગી બનીશું તો ચોક્કસ આ કોરોના રૂપી મહામારીમાંથી પણ આપણે આઝાદ થવાના છે, એમાં કોઈ બેમત નથી। અંતમાં એટલું જ કહીશ, સલામ શહીદો કો જો ખો ગए, सलाम शहीदों को जो खो गए, पागल जो खुद सो गए, आजादी के बदले जवानी लुटा दी, वतन के लिए जान की बाजी लगा दी। हमारे थे अब देश के हो गए, हमारे थे अब देश के हो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, ऐसे तिरंगे को हमेशा अपने दिल में बचाए रखना। आज ખ્યાલ સાથે એક નાટક રજૂ કરી રહ્યા છે હાઈસ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓ। દેવેન્દ્ર સર અને મિસ રેખાના માર્ગદર્શન હેઠળ તૈયાર થયેલા નાટક નિહાળવા આપણે જઈ રહ્યા છું। નાટકના ભાગ લઈ રહેલા દરેક વિદ્યાર્થીઓને આમંત્રિત। રેલીમાં ભાગ લેનાર લોકો આઝાદીના રંગથી રંગાયા હતા। તે જુલ્મી બ્રિટિશ સરકાર સામે શાંતિપૂર્ણ વિરોધ હતો। તેઓ ઇન્કલાબ જિંદાબાદ અને વંદે માતરમના નારા લગાવી રહ્યા હતા। ઇન્કલાબ જિંદાબાદ, ઇન્કલાબ જિંદાબાદ, વંદે માતરમ, વંદે માતરમ। તે જ સમયે બે યુવાન છોકરાઓ જે શાળામાંથી પરત ફરી રહ્યા હતા તે રેલી જોવા માટે રોકાઈ ગયા। એક 9મા ધોરણમાં અને બીજો 11મા ધોરણમાં ભણતો હતો। ઇન્કલાબ જિંદાબાદ, ઇન્કલાબ જિંદાબાદ, વંદે માતરમ, વંદે માતરમ। રેલીના સમાચાર પોલીસ વિભાગ સુધી પહોંચ્યા। રેલી રોકવા માટે લાઠીઓથી સજ્જ પોલીસ કર્મીઓની એક નાની ટુકડી મોકલવામાં આવી હતી। ઇન્કલાબ જિંદાબાદ, ઇન્કલાબ જિંદાબાદ, વંદે માતરમ, વંદે માતરમ। પોલીસ અધિકારીએ ગ્રામજનોને રેલી રોકવા માટે કડક ચેતવણી આપી હતી। ગ્રામજનોએ અટક્યા નહીં અને વધુ જોરથી સૂત્રો પોકારતા રહ્યા। ઇન્કલાબ જિંદાબાદ, ઇન્કલાબ જિંદાબાદ, વંદે માતરમ, વંદે
અધિકારીએ આ વખતે ધમકી આપી કે જો તેઓ રેલી અટકાવશે નહીં તો તેમના પર લાઠીચાર્જ કરશે. ઇન્કલાબ જિંદાબાદ ઇન્કલાબ જિંદાબાદ વંદે માતરમ વંદે માતરમ. જ્યારે સૂત્રોચ્ચાર બંધ ન થયા ત્યારે પોલીસે ગ્રામજનોને લાઠીઓથી નિર્દયતાથી મારવાનું શરૂ કર્યું. રેલીના નેતા ઘાયલ થયા હતા. તે નીચે પડી ગયા અને તેમને પકડેલો તિરંગો ધ્વજ પણ જમીન પર પડ્યો. જ્યારે બંને છોકરાઓએ જોયું તેઓ દોડ્યા અને ધ્વજ ઉપાડ્યા. પોલીસ કર્મીએ છોકરાઓને ધ્વજ ફેંકીને ઘરે જવાનો આદેશ આપ્યો, પરંતુ બંને છોકરાઓએ ધ્વજ સાથે રેલવે સ્ટેશન નજીક દોડ્યા અને છત પર ચડી ગયા. પોલીસની વારંવાર ચેતવણી છતાં તેમને રાષ્ટ્રધ્વજ ફરકાવ્યો. પોલીસ અધિકારીએ તેમના પર ગોળીબાર કર્યો અને બંને છોકરાઓ રાષ્ટ્રીય ગૌરવની રક્ષા માટે શહીદ થયા. अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौगंध सही महफूज रहे तेरी आन सदा चल जाए ये रहे न रहे. मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर दो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी. मंचस्थ आदरणीय रिवरेंड सिस्टर मर्सी, प्राचार्य रिवरेंड सिस्टर नैना, अन्य सिस्टर्स, सभी साथियों और प्यारे बच्चों, सभी को मेरा सादर प्रणाम और मेरी तरफ से 75वें स्वतंत्रता दिन की हार्दिक शुभकामनाएं. प्यारे देशवासियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हमारे देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद होकर 75 साल पूरे हुए हैं. आज शुभ अवसर पर मुझे आप लोगों के समक्ष 2 शब्द रखने मुझे मौका मिला, इसीलिए मैं प्राचार्य और संस्था का आभारी हूँ. आओ झुककर करें सलाम उनका, आओ झुककर करें सलाम उनका, जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है. खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनका लहू इस देश के काम आता है. दोस्तों, आज का यह दिन कोई साधारण दिन नहीं है. इस दिन को पाने के लिए हमारे देश के वीरों और वीरांगनियों को कुर्बानी देनी पड़ी है. अंग्रेजों का अन्याय और अत्याचार सहन करना पड़ा है. हमारे देश के साहसी वीरों के संघर्ष और बलिदान के कारण 15 अगस्त 1947 को हमारा देश ब्रिटिश शासन से आजाद हुआ. गुलामी की जंजीरों से हमें
आजाद कराने के लिए उन वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। सचमुच आसान नहीं थी यह खुशियाँ पा लेना। आसान नहीं थी आज़ादी की जंग। जब पूरी दुनिया सो रही थी तब भी हमारा भारत जाग रहा था, क्योंकि उनके दिमाग में एक ही सवाल था कि हमें आज़ादी की जंग जीतनी होगी। वीर पुरुषों, नेताओं के संघर्ष बलिदान के कारण ही हम अंग्रेजों की गुलामी की बेड़ियों से बाहर निकलकर एक खुले आसमान में आए। हम भारतवासियों उनके बलिदानों के लिए नेताजी, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और अन्य सभी महान नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों के अत्यंत आभारी है। प्रिय देशवासियों, इस दिन अपनी भूमि के साथ एक वादा करना होगा कि हम हर हाल में अपनी भूमि के सम्मान और अखंडता की रक्षा करेंगे। हम हर क्षेत्र में सफलता लाने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। हमारे लक्ष्यों को पाने के लिए एकजुट होकर कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। જે પ્રોગ્રામ છે એ છે ગઈકાલે આપણે જે રીતે હાઈસ્કૂલની અંદર 4 હાઉસમાં આપણે ડિવાઈડ કર્યું છે આખી સ્કૂલને, અને એમાં ગઈકાલેથી દેશભક્તિ ગ્રુપ સ્પર્ધાની આયોજન હતું અને એમના વિજેતા વિશે બે જે ફર્સ્ટ અને સેકન્ડ નંબર આવે તો સેમિફાઇનલ હતી ગઈકાલે, આજે એની ફાઇનલ છે। વિદ્યાર્થીઓના ફાધર કે જે આર્મીમાં પોતાની ફરજ બજાવી રહ્યા છે તેમના માટે આ ગીત અમે અર્પણ કરીએ છીએ। चलो आज फिर से वो नजारे याद कर ले, शहीदों के दीप में थी वो ज्वाला याद कर ले, जिस जगह पर आजादी पहुंची थी किनारे पर, देशभक्तों के खून की वो जरा याद कर ले। मेरी ज़मीन महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क भरे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरे मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। एक तेरा नाम है साचा, हो एक तेरा नाम है साचा, मन में याद बाचा, बस नाम तेरा हो। एक पहचान मेरी तू ही, जिंद जान मेरी तू ही, जहान मेरा तुझ पे वारना सो बड़ी जान में, तुझ पे वारना सो बड़ी जान में, तेरे कुर्बान मेरी माँ। वंदे मातरम, वंदे मातरम, यहाँ
थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है। सुनो जोर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी आजा हिंदुस्तानी आने के तले, आजा गली वाले नीले आसमान के तले। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। जब आंखें खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आंखें बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो। हम मर भी जाए तो भी कोई गम नहीं, लेकिन मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो। जय हिंद। Stay pure। चलो फिर से आज वह दिन याद कर ले, शहीदों के दिल में थी जो ज्वाला वो याद कर ले, जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारे पे। देशभक्तों की खून की वो धारा याद कर ले। ये गाना हमारे देश के हुए शहीद नौजवानों के शहादत के लिए। ओ याद में चौपालों में बाधूम जड़ाते होने दे, तू गलियों में जगराते कर मैं सोया मूड सोने दे। ओ देश में तू जीता है, तूने शेर के बच्चे पाले, एक लाल हुआ बलिदान तो क्या 100 लाल तेरे द्वारे हैं। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बनके, मैं फिर जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी गलियों में मैं जावा देखे तो मैं लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ ओ ओ से भरे खलियान में झूम के पंगड़ा आ न सका, आवाज है वो गाँव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतन आवे मेरा वतन आवे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी अजमत में मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बनके, मैं मिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। ये केसरी ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आँख बड़ी बरनम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ मोई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आँख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बनके, मैं फिर जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। भारत माता की जय। આપણી શાળામાં શિસ્ત જળવાઈ રહે તથા દરેક પ્રવૃત્તિનું આયોજન સુંદર રીતે થાય તે માટે દર વર્ષે આપણે કેબિનેટ માટે સભ્યોની પસંદગી કરીએ છીએ તથા સ્કૂલ કેબિનેટના લીડર બનાવીએ છીએ। આ વર્ષે પણ સ્કૂલ કેબિનેટની રચના કરેલ છે। તે માટે ઇન્સ્ટોલેશન સેરેમની માટે હું મુકેશ સરને વિનંતી કરીશ કે હવે પછીનો કાર્યક્રમ આગળ ધપાવે। English teacher ceremony 2021-22. Good morning to all. Welcome to English teacher ceremony of Sentence High School, Nadia. One school, one school cabinet, 20 members, 4 house, captain and vice captain, president, vice president, head boy, head girl. આટલી પોસ્ટથી આપણે જાણકાર છીએ।
પણ આ વખત બીજા 8 કેન્ડિડેટ્સ એડ કરવામાં આવ્યા છે. એટલે આ વખત કેન્ડિડેટ છે એ 20 વિદ્યાર્થીઓનું બનવાનું છે. 2 વર્ષથી આ બધી બાબતો શક્ય નહોતી, પરંતુ આ વખત COVID-19 ના લીધે ઇલેક્શન ન કરી શક્યા આપણે, અને સિલેક્શન દ્વારા વિદ્યાર્થીઓની પસંદગી કરવામાં આવેલી છે. તો સ્કૂલ કેબિનેટના વિદ્યાર્થીઓ સ્ટેજ ઉપર આવી છે. ભરત સર તેમના નામ બોલીને તમને ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરશે. સ્કૂલ કેબિનેટમાં આજે જે સૌથી મહત્વની પોસ્ટ પ્રેસિડેન્ટ તરીકે સાલેહા પઠાણ, અયાન મલેશ, હેડ ગર્લ આલિયા મૈડા, રેડ ગ્રુપ कैप्टन છે રબારી રોનક, वाइस कैप्टन છે મહેકામ હેતવા, ब्लू ग्रुप कैप्टन છે પટેલ ખુશી, वाइस कैप्टन છે આયુષ પંડિત, ગ્રીન ગ્રુપમાં कैप्टन છે ભૂમિ પારેખ, वाइस कैप्टन છે ग्रीन ग्रुपમાં મન, येलोમાં कैप्टन છે શર્મા મિલન, वाइस कैप्टन છે રિયા. સ્કૂલ કેબિનેટ સદન રેડી ફોર પ્લે સ્ટાર્ટ. It is with great honor that we accept the role of School Cabinet Council. We are eager to take on the responsibilities of being Sentence High School's newly elected student leaders for 2021-22. We do hereby declare that we will strive throughout the year to be positive role models for our fellow students. We will accomplish this by taking an active role in all our activities, and we will strictly follow its rules and code of conduct. We will provide assistance to teachers in dealing with students' responsibilities and needs. We will be courteous and considerate at all times, both to adults and you, our fellow students. We are proud to be School Cabinet Council, and we will wear our school badge with honor. I would like to congratulate each and everyone for everything is being said and done perfectly well. Congratulations
to all the participants of these patriotic competitions. I think soon your names will be announced. Thank you for inviting me to be part of this program. I really enjoyed and inspired and enlightened by your performance. And it's for the first time after my coming here, you children are present here. I was just waiting and longing for your presence, for your thrilling sound in the school campus. So today I'm very happy that some of you are present here. Wish you all the best for your studies and speak to you later on. Right now I am not prepared to tell you anything. Wish you all the best. Just overheard yesterday your semi-final competition, and I was very happy that all of you sang so well and demonstrated your feelings through your songs. Today I am asked to announce the names of the winner. That is, the first prize goes to Mother Maria Rampol's group. Congratulations. શાળાના આદરણીય મેનેજર રેવન સિસ્ટર માસી, શાળાના સુપરવાઇઝર શ્રી નિલેશ સર, સાથે સિસ્ટરો, શિક્ષક મિત્રો, વિદ્યાર્થી ભાઈ બહેનો, સૌપ્રથમ તો આપ સર્વને आज़ादी अमृत महोत्सव का हार्दिक बधाई। 75 वर्ष આપણે પૂર્ણ કરીએ છીએ ત્યારે અત્યારે જે કંઈ પ્રોગ્રામ નિહાળ્યો આપણને 75 વર્ષ પહેલાનો ચિતાર બતાવ્યો અને ઘણું બધું એમાં કહેવામાં આવ્યું અને આપણે બધા એનાથી સભાન છીએ, એટલે વધારે હું એના તરફ ધ્યાન નથી દોરવા માંગતી, પરંતુ અત્યારે જે આપણે ઇંગ્લિશ ટીચર સેરેમની થઈ એ વિશે થોડો મારો અભિપ્રાય અને તમને માહિતી આપવા ઈચ્છું છું। એટલે કદાચ તમે અત્યાર સુધી શાંતિથી બેઠા છો અને થોડું જમીન ગરમ કરી હોય તો 2 મિનિટ વધારે કરજો, એટલે કંટાળો લાવશો નહીં પણ થોડું ધ્યાનથી સાંભળજો, કારણ કે ગઈકાલે જ્યારે પ્રેક્ટિસ કરતા હતા ત્યારે લગભગ 10 વિદ્યાર્થીઓ મને પૂછ્યું કે બેનર પર જે છે એ બધા કોણ છે, આપણે એની સાથે શું સંબંધ છે, એટલે આજે હું તમને એ વિશે થોડી માહિતી આપવાની છું। જ્યારે આપણે શરૂઆત કરી ત્યારે સિસ્ટર ઇલાએ ખૂબ જ સુંદર રીતે તમને સમજાવ્યું હતું, પણ કદાચ ત્યારે ઘણા બધા એમાંથી તમે પ્રાઇમરીમાં છો એટલે તમને ખબર નથી, તેમજ બીજા ના વિદ્યાર્થીઓ છે જે બીજી સ્કૂલમાંથી આવતા હશે એટલે તમને પણ ખ્યાલ નથી। બેનર ઉપર સૌથી સુંદર વાક્ય હતું, crowning the leaders of tomorrow। એટલે સૌપ્રથમ તો પઠાણ સલેહા અને મેકવાન કૃપેશ અને ગ્રુપને અભિનંદન આપું છું અને શુભેચ્છા પાઠવું છું અને આશા રાખું છું કે તમે ખરેખર તમારા જે બેજીસ મળ્યા છે એને લાયક રહેશો। તમે એટલાથી સંતોષ માનીને સમજી લેજો હું શું કહેવા માંગુ છું, એટલે વધારે જવાબદારી તમને સોંપવા માંગતી નથી, પણ મારા આશીર્વાદ અને આશા રાખું છું કે તમે જે જવાબદારી આપી છે એ તમે સંપૂર્ણપણે નિભાવશો। મારે ઘણી વખત ટીચર્સને પણ કહેવું પડે છે કે હવે આપણે ભૂલી જઈશું રેડ, બ્લુ, બ્રુન, ગ્રીન અને યલો ગ્રુપ। છેલ્લા 3-4 વર્ષથી આપણે આ બેનર્સ બનાવ્યા છીએ અને આપણે ડેડિકેટ કર્યા છે આપણા સ્થાપકોને। તો હવે પછી જ્યારે પણ તમારે બોલવાનું થાય તમારા ગ્રુપ વિશે તો મહેરબાની કરીને નામ યાદ રાખજો અને નામની નીચે પણ ત્યાં લોગો લખેલો છે એના પર હાઇલાઇટ કરજો, એટલે કેપ્ટન તમે પણ શીખી લેજો નામ। સૌપ્રથમ તો હું યલો ગ્રુપ વિશે વાત કરીશ કે જે છે સેન્ટેન્સ। આપણે બધા સેન્ટેન્સ સ્કૂલમાં છીએ અને એમનું સેન્ટેન્સ ત્યાં લખાયું છે પેટ્રોનેસ ઓફ ધ સ્કૂલ। પેટ્રોનેસ એટલે રક્ષક, રક્ષક સંઘ। આપણા ઘરે આપણા મા બાપ આપણા રક્ષક છે અને આપણા પરિવારના રક્ષક છે આપણા ઈષ્ટદેવ।
આપણી સંસ્થાનો પણ રક્ષક સંત છે અને એ છે સંત આનંદ. 1804 જ્યારે આપણું અસ્તિત્વ નહોતું ત્યારે આ સંસ્થા અસ્તિત્વમાં આવી સ્પેન દેશમાં. અને એટલે તે સમયથી જ આપણે સંત આના જે પ્રભુ ઈસુની નાની કહેવાય એ આપણા રક્ષક સંત બન્યા. એટલે હવે પછી આપણે જ્યારે યલો ગ્રુપ કહીએ ત્યારે કોના નામથી ઓળખીશું? સેન્ટ એન્સ. વેરી ગુડ. ત્યાર પછી આપણે જોઈશું રેડ ગ્રુપમાં ફાધર જ્હોન બોનાલ. ફાધર જ્હોન બોનાલ 1804 લગભગ 11 યુવતીઓ સાથે એમણે આ કાર્યની શરૂઆત કરી. એ વખતે દુનિયામાં ફ્રાન્સ અને સ્પેન વચ્ચે યુદ્ધ ચાલી રહ્યું હતું. ઘણા સૈનિકો ઘવાયા, ઘણા ખૂન ખરાબી થઈ. અને તે વખતે ફાધર જ્હોન બોનાલે પોતાના સમાજ માટે, પોતાના દેશ માટે કંઈક કરવાનું બીડું ઝડપ્યું. અત્યંત ગરીબાઈમાં એ ફાધર થઈને લોકો માટે ભીખ માંગવા નીકળે, કારણ કે લોકો ભૂખ મરાથી પણ પીડાતા હતા. અને એટલા માટે જ એમને કહેવામાં આવે છે પિલગ્રીમ ઓફ ગોડ. પિલગ્રીમ એટલે યાત્રી. રેડ ગ્રુપ મધર મારિયા રાફોલ્સ. ફાધર બોનાલના ગ્રુપમાં જે લીડર તરીકે હોય એવા હતા મધર મારિયા રાફોલ્સ, કે જેમણે દુશ્મનની છાવણીમાં જઈને પણ દુશ્મન સૈનિકોની સેવા કરી. દાખલા તરીકે અમુક વખત થાય છે ત્યારે આપણે ગભરાઈ જઈએ છીએ અને સીધા ઘર તરફ દોડ મૂકીએ છીએ, ડરી જઈએ છીએ. આપણે એ પથ્થર નાનો થાય તો આપણે બારી બંધ કરી દઈએ છીએ કે આપણને કંઈ વાગે નહીં. પણ એવા સમયે, એવા યુદ્ધના સમયે મધર મારિયા રાફોલ્સ જે બીજા 10 બહેનોની સાથે હતા એમને લઈને આજે સૈનિકો ઘવાયેલા હતા અને એમણે જોયું નહીં કે આ મારા દેશના છે કે બીજા દેશના છે કે દુશ્મન દેશના છે. એ લોકોની છાવણીમાં જઈને એમની પાટાપીંડી કરી, એમની સાર સંભાળી. અને એટલા માટે જ એમને ટાઇટલ મળ્યું છે હિરોઈન ઓફ ચેરિટી. ચેરિટી, ઉદારતા. આપણે પણ આપણો સમય આપીએ, વારંવાર ઘડિયાળ તરફ નજર ન મારીએ, મોડા ઉપર કંટાળાનો ભાવ ન લાવીએ. જે કરીએ આપણે, જે કામ માટે બેઠા છે એમાં સંપૂર્ણપણે લીન થઈ જઈએ તો જ આ મોટો આપણા જીવનમાં આપણે ઉતારી શકીશું. અને ત્યાં પછી છે બ્લુ ગ્રુપ મધર પાબ્લા બેસ્કોસ. જેવી રીતે આપણે કેન્દ્ર સરકાર હોય છે, કેન્દ્ર સરકારને મદદ કરવા રાજ્ય સરકાર હોય છે, રાજ્ય સરકારને મદદ કરવા જિલ્લા સરકાર, તાલુકા સરકાર, પછી ગામડામાં સરપંચ, આ બધાની એક લિંક હોય છે. અને એવી રીતે અમારી સંસ્થામાં પણ એક વખત યાદ દેવડાવી દઉં કે અમારી સંસ્થા લગભગ 33 દેશોમાં કામ કરે છે. 5 ખંડોમાં બધી સંસ્થાઓ ફેલાયેલી છે. તો બધા જ લોકોનું સંકલન એક વ્યક્તિએ કરવું શક્ય નથી. અને એટલે અમારું જે મધર હાઉસ કહેવાય એ સ્પેનમાં છે. અને ત્યાર પછી એરિયા વાઇઝ, પ્રાંત વાઇઝ અલગ અલગ ટુકડી બનાવવામાં આવે છે. અને એમાં ભારતમાં આવી 2 ટુકડી છે. ભારતમાં 2 પ્રાંતમાં વહેંચણી થઈ છે આપણા 19 રાજ્યોમાં. એમાં નોર્થમાં આપણે બધા આવીએ છીએ અને સાઉથમાં જે સાઉથના રાજ્યો છે એ આવે છે. જ્યારે નોર્થની વાત કરીએ ત્યારે એમાં ગુજરાત, રાજસ્થાન, મધ્યપ્રદેશ, છત્તીસગઢ એન્ડ બિહાર
ઝારખંડ આ રાજ્યો આવે છે અને આ રાજ્યનું એક સંકલન થાય છે અને એટલા માટે આ જે રાજ્ય છે એમનું એ પ્રાંત મધર પાબ્લા વેસ્કોસના નામથી ઓળખાય છે અને મધર પાબ્લા વેસ્કોસથી કહેવામાં આવે છે ટુ બ્રિજ બિટવીન ટુ ઇરાસ. ઇરાસ મીન્સ યુગ. 18મી સદીમાં શરૂઆત કરી આપણે આપણા સંસ્થાની અને 19મી સદીમાં એટલે 18મી સદી અને 19મી સદી બેને જોડતી સાંકળ એટલે મધર પાબ્લા વેસ્કોસ કે જેમણે એજ્યુકેશન માટે શિક્ષણ માટે ઘણા બધા પ્રયત્નો કર્યા અને એ પ્રયત્નના લીધે જ આપણે 1951માં ભારતમાં પ્રથમ વખત સ્પેન દેશથી 5 સિસ્ટરો આવ્યા જેમને ભાષા સંસ્કૃતિ કશી જ ખબર નહીં પણ એમણે આવ્યા અને એમના અથાગ પ્રયત્નોથી આજે આપણે અહીં સારી રીતે અભ્યાસ કરીને આગળ વધીએ છીએ. એટલે જ્યારે આપણે આપણા શહીદોને યાદ કરીએ છીએ આજે આપણા નેતાઓને યાદ કરીએ છીએ ત્યારે આપણે આપણા સંસ્થાના સ્થાપકોને પણ યાદ કરીએ અને અમે વિનંતી કરીએ કે તેઓ આપણને રક્ષણ પૂરું પાડે અને જે હેતુથી એમણે સંસ્થાની શરૂઆત કરી છે એ હેતુને આપણે આગળ લઈ જઈ શકીએ. અને ફરી એક વખત યાદ રાખો મિત્રો કે આપણે હવે આ સંતના નામથી ઓળખાઈએ છીએ એટલે એમને ટેન્શન લાગે એવું કામ ન કરીએ. આ સાથે બીજું એક પણ મારે જાહેરાત કરવાની છે ખાસ કરીને શિક્ષક મિત્રો માટે ત્રણેય પાંચના કેજી પ્રાઇમરી અને હાઈસ્કૂલ હાયર સેકન્ડરી કે મધર પાબ્લા વેસ્કોસ દ્વારા બધા શિક્ષકો અને સિસ્ટરો માટે એક વેબિનારનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. કદાચ તમારામાંથી કોઈને ખ્યાલ હશે કદાચ ના ખ્યાલ હોય તો હું જણાવી દઉં છું કે આ વેબિનાર આપણા જે મેં અત્યારે રાજ્યો કયા એ રાજ્યોના તમામ શિક્ષકો અને સિસ્ટરો માટે છે અને એ આપણે 20 તારીખે શરૂ કરવાના છે. એટલે તમારે બધાએ એમાં જોડાવવું પડશે. તમને લિંક આપવામાં આવશે. સવારે 8:30 થી શરૂ થશે એક સેશન જે લગભગ 9:30 પૂર્ણ થશે. ત્યાર પછી 15-20 મિનિટ બ્રેક આપવામાં આવશે અને પછી ફરી 1 કલાકનો સેમિનાર હશે વેબિનાર હશે. તમને એ પ્રમાણે લિંક આપવામાં આવશે. તમે જોઈન થજો કારણ કે એ પહેલું જે સેશન છે એ ખાસ કરીને આપણી સંસ્થા માટે છે કે જેથી તમને વધારે માહિતી પ્રાપ્ત થાય અને વધારે ખ્યાલ આવે. ઘણા બધા શિક્ષક મિત્રો 20 વર્ષથી 32 વર્ષથી 33 વર્ષથી અહીંયા સર્વિસ કરતા હોય તો વધારે માહિતી મળે એ માટે એમને જોડાવજો. અને ત્યાર પછીનો જે બીજો ટોપિક છે એ શિક્ષક ફ્રન્ટિયર્સ ઇન એજ્યુકેશન એ વિશેનો છે એટલે તમને લાભ મળે એમાંથી આપણે કંઈક શીખીએ અને અત્યારે જે ડિજિટલ યુગ છે એમાં આપણે કાર્યરત થઈએ એ માટે આમંત્રણ આપું છું અને આશા રાખું કે તમે એમાં જોઈન કરશો. એ સિવાય ભારત સરકાર પણ ઘણી બધી એપ્લિકેશન્સ લોન્ચ કરે છે. અત્યારે છે જી શાળા. ઘણા બધા વિદ્યાર્થી મિત્રો એમાં જોઈન થયા હશે ના જોઈન થયા હોય તો અત્યારે ફરી એક વખત એને હું આમંત્રણ આપું છું અને આશા રાખું છું કે એક વિદ્યાર્થીના મોબાઈલમાં આ એપ હોવી જરૂરી છે. એ ફક્ત શિક્ષકો માટે નથી તમારા માટે પણ છે. સ્ટુડન્ટ બેઝ એપ્લિકેશન છે અને તમારા માટે ઘણી ઉપયોગી છે એટલે એમાં પણ તમે જોઈન થજો. જી શાળા. ત્યાર પછી છે નિષ્ઠા. બધા શિક્ષક મિત્રો એમાં જોઈન થયા છે સર્ટિફિકેટ મેળવ્યા છે. કોઈ શિક્ષક બાકી હોય તો એ પણ તમે કમ્પ્લીટ કરી લેજો. ત્યાર પછી ત્રીજી રિસેન્ટલી જે મુકેશ સરે વાત કરી હતી રાષ્ટ્રગાન વિશે તો એ લિંક પર પણ તમે જોઈન થજો. રાષ્ટ્રગાન.in તમારે રાષ્ટ્રગાન ગાવાનું છે. એ વિડીયો અપલોડ થઈ જશે અને પછી તમને એક સર્ટિફિકેટ મળશે. અને ઇટ ઇઝ ફોર ઓલ. બધા માટે છે. વિદ્યાર્થીઓ માટે, તમારા મા બાપ માટે પણ, શિક્ષક મિત્રો તમારા બાળકો માટે પણ
એટલે એમાં પણ જોઈન્ટ નથી. Few sentences for newly elected members. To be inspired is great. To be inspired is great. But to be an inspiration is honor. બીજાથી આપણે ઇન્સ્પિરેશન મળીએ એ બરાબર છે, સારું છે, પણ જ્યારે હું ખુદ બીજા માટે ઇન્સ્પિરેશન બની રહું એ આપણી મહાનતા છે. સો કીપ ધેટ ઇન માઇન્ડ. Leadership is a challenge to be something more than average. આપણે કંઈક બે મુઠ્ઠી ઊંચું આગળ આવવાનું છે અને એટલા માટે આપણે લીડરશિપ લીધી છે. ટુ લીડ બીજાને આપણે ગૌરવણી આપવાની છે. ઘણી વખત આપણે ઇન્સ્ટાગ્રામ ઉપર, ફેસબુક ઉપર વધારે ફોલોઅર્સ હશે અને આપણે કહીએ કે આને આટલા ફોલોઅર્સ છે, પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખજો, ટ્રુ લીડર્સ સાચા નેતા don't create followers but they create more leaders. Followers આપણે નથી જોઈતા, આપણે આપણા સમાજને આગળ લઈ જાય એવા નેતાઓની જરૂર છે. આપણા દેશને આગળ લઈ જાય એવા નેતાઓની જરૂર છે. So be a light, don't be a judge. Be a light, don't be a judge. Be a model, don't be a critic. વાંધા વચવા માટે તૈયાર ના થશો, પણ રોલ મોડેલ તરીકે તૈયાર થશો. So with this, once again, I wish you happy Independence Day. God bless you. દરેક શિક્ષક મિત્રોનો આભાર માનું છું. ખાસ કેજીના શિક્ષકોને મારે અભિનંદન આપવું છે કે ગઈકાલે એમણે ઓનલાઈન કોમ્પિટિશન કન્ડક્ટ કરી, પેટ્રિયોટિક સોંગ કોમ્પિટિશન, and the result was marvelous. So well the students responded. So KG teachers, congratulations and carry on your work. You are doing wonderful work for this tiny tots. તમે એવા બાળકોને તૈયાર કરો છો જ્યારે આપણી પાસે અત્યારે લીડર્સ અહીંયા બેઠા છે, એટલે પાયાનું શિક્ષણ તમે આપ્યું છે. So thank you and God bless you. Thank you for all the teachers, especially I thank Balvin sir, Sunil sir, Sanjay sir, and all those who have helped me to make this program meaningful. Thank you Sister Anita and Johnson sir. I am happy Johnson sir, મારા 6 વર્ષનો પહેલી વખત તમે આજે સ્ટેજ પર કંડક્ટ કર્યું છે, અભિનંદન. And all the coordinators, program in-charges, all the students who participated within short time. તમારો સમય નહોતો છતાં તમે સ્કૂલમાં આવીને પ્રેક્ટિસ કરી, એ બસ તમારો પણ આભાર માનું છું. Thank you Sister Manager for being a support to me, for giving me the good booster every morning and say, Janan, jawab hase, you can do. And my favorite shabda che, and that gives me a lot of strength. So thank you so much, and I thank all the sisters for being a part of me. I really appreciate that every program, though for some of you it is not possible, but you make it possible, and your presence really elevates me. Thank you, and I pray God may grant you good health, and you also be the inspiration to each one of us. Thank you, dear students, for listening to me very patiently. And after this 2 years of break, we are here. I think so happily we have conducted this program, but I again remind we need to take care of the SOP guidelines of the government. Use sanitizer, wash your hands frequently, stay home, जरूर पड़े तो बाहर निकलो, and keep social distancing. God bless you. Thank you. Have a great day ahead.